Good morning, students. Welcome to Blue Stars Higher Secondary School online classes. Today we are going to see 11th Physics, Unit 1, book back exercises. Okay, so please take your Physics Volume 1 book, textbook, page number 38. We have 15 one mark question is there, and short answer is 5 short answer is there, long answer is 5 long answer is there. Okay, actually we have 1 mark question, short answer is 3 mark question, very short answer is 2 mark question. In the first unit you don't have 2 mark question. Okay, only 3 mark question mattum in the topic la 5 3 mark question irukku. Please take your physics class work note, textbook. First short answer is briefly explain types of physical quantities. Second question is how will you measure diameter of moon using parallax method? You know about that, how to measure diameter of moon using parallax method. Write the rules of determining significant figure. What are the limitation of dimensional analysis? Last class and the question part. Define precision and accuracy. Explain with one example. ஏதாவது ஒரு example வச்சு explain பண்ண சொல்றாங்க. Okay, this is 3 mark question. Next 5 mark question, long answer question. Explain the explain the use of screw gauge and vernier caliper in a small measurement. Second, write the notes on triangulation method and radar method. Already we have given assignment. Next, explain in details the various types of errors. Next, what do you mean by propagation of errors? ரெண்டு மெத்தட் கேட்டிருக்காங்க. We have 4 methods, but here 2 methods. Propagation of errors in addition கேட்டிருக்காங்க, multiplication கேட்டிருக்காங்க. Book back. Okay. Next, fourth question. Write short notes on the following unit. What is define unit? What is round of value? What is dimensional quantities? Okay. Next, explain principle of homogeneity of dimension. What are the uses? Give example. Okay, principle of homogeneity already last class பார்த்தோம். ஸோ அதோட யூசஸ் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் எனி ஒன் எக்ஸாம்பிள், ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள். யூ நோ அபவுட் தட், வாட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் தெரியும் உங்களுக்கு. மொத்தம் 3 யூசஸ் இருக்கு இல்லையா? என்னென்ன 3 யூசஸ் இருக்கு? டு செக், டு கன்வெர்ட் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஃப்ரம் ஒன் சிஸ்டம் டு அதர் சிஸ்டம். அதோட எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒன்று எழுதலாம். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டு செக் த டைமென்ஷனல் கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் எ கிவன் ஃபிசிக்கல் ஈக்குவேஷன், அதே அதெல்லாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டு எஸ்டாப்ளிஷ் தி ரிலேஷன் எமாங் வேரியஸ் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ். அதில் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ்லி வி ஹவ் டிஸ்கஸ்டு லாட். ஓகே, நவ் ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். ஸோ டெய்லி அசைன்மெண்ட்டில் ஐ எம் கிவன் புக்கில் இருக்க அப்படியே எக்ஸசைஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம். நவ் இது எப்படி பார்க்க போகிறோம், எப்படி படிக்க போகிறீங்கன்னா நீங்கள் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் புக் எக்ஸசைஸ், புக் பேக்கை தரவு பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு. தென் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸ். ஐ வில் டீச் யூ, எக்ஸ்பிளைன் யூ லேட்டர். ஓகே, ரைட். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி next unit is unit 2, kinematics. Kinematics. Next unit is kinematics. What is kinematics? Kinematics is a branch of mechanics. It is a branch of mechanics. It's a branch of mechanics which deals with the
with the motion of objects, motion of objects, motion of objects without taking force into account. Okay, what is that? It is a branch of mechanics which deals with the motion of objects without taking force into account. Okay, இதுக்கு பேட்டா என்ன சொல்லலாம், நம்ம கைனமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கைனமா அப்படின்னு அர்த்தம்னா இட்ஸ் a Greek word, மோஷன் அப்படின்னு பேர். Okay, motion, that means. Okay, so next talk about the concept of rest and motion. Concept of rest and motion. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்போ ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னு சொல்றது, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்போ ஒரு மோஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதை பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ரெஸ்ட் அண்ட் மோஷனுக்கு வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் கால்டு ரெப்ரசன்டிங், அது பேட்டா ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். இப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மூவிங், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிருக்குன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறதுனா ஒரு ஃபிக்ஸடாக ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு தான் நம்ம சொல்ல முடியும், ரைட்டா? அது பார்த்தா ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ சி இஃப் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மூவிங், ஒரு வெஹிக்கிள் இஸ் மூவ் ஆகுதுன்னா இது எப்போ மூவ் ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு நம்ம என்ன சொல்லணும், இந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஃபிக்ஸடாக இருக்கும். இதை பேஸ் பண்ணி தான் we are represents the object is moving. ஓகே, இதை ரெப்ரசன்ட், இதை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்த ஃப்ரேம் வச்சு தான். ஓகே, ஸோ இது பேர் தான் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, அது இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு ரெஸ்டில் இருக்குது, ஏன்னா இட் இஸ் அட் ரெஸ்ட். இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது மூவ் ஆகுதுன்னா ஸோ இது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு சொல்லுவோம் இல்லையா, இது பேர் தான் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற கான்செப்ட். ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ரெஸ்ட் அண்ட் மோஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு மிக முக்கியமானது எதுன்னு சொல்ல போனால் இந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ், ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் மிக முக்கியமானது. ஓகே, அது என்ன சார் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இட் இஸ் ஒரு இமேஜினரி கோஆர்டினேஷன் சிஸ்டம். ஸோ வாட் இஸ் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்? இட் இஸ் imaginary coordinate system. Okay, imaginary coordination system அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்டா? ஸோ இதுதான் வந்து என்ன சொல்றோம்னா it represents the position of object is described relative to it. ஓகே, இதுக்கு பேட்டா என்னதுன்னா frame of reference. எப்படி சொல்லலாம்? What is the definition for frame of reference? So if we imagine a coordinate system and the position of an object is described. Position of the object is described relative to it. Then such a coordinate system is called frame of reference அப்படின்னு சொல்லுவோம். Frame of reference. Okay, understand what is frame of reference?
சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க. வாட் இஸ் அ ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்னா, இஃப் இமேஜின் எ கோஆர்டினேட் சிஸ்டம், ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இமேஜின் பண்ணுறோம், அண்ட் தி பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டிஸ்கிரைப்டு. அந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வச்சு தான் பொசிஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும், டெஸ்கிரைப் பண்ண முடியும். ஓகே, see the diagram in your book. ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கா, ஒரு மூவிங் வெஹிக்கிள் இருக்குது, அதோட ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸு ஒரு ஸ்டாண்டிங்காக ஒரு பர்சன் நிற்கிறாரு, அவரோட ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். ஸோ மூவிங் ஆப்ஜெக்டை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணால் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அந்த பர்சன், ஸ்டாண்டிங் பர்சன் வச்சு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ மூவிங் வெஹிக்கிள் இருக்குது, அந்த வெஹிக்கிள் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குன்னா அது உள்ளே இருக்க பர்சன் இருக்காங்க இல்லையா, அதை இந்த பர்சன் நடந்து வந்துட்டு இருக்காருன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அந்த வெஹிக்கிளில் இருக்கிற பர்சன் வச்சு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ அதை பற்றி தான் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். சிம்பிளாக சொல்ல போனால் எப்படி சொல்லலாம்னா, we know about that. நம்ம ட்ரெயினில் போகும்போது பார்ப்போம். ஸோ we are moving, பட் வெளியில் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும், அங்கே இருக்கிற இந்த ட்ரீஸ்லாம் மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும், பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ we can express the frame of reference அந்த ட்ரீயை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, ட்ரீ இஸ் ஃபிக்ஸட், we are moving. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுங்க. This is called a frame of reference. Okay, இப்போ பார்க்க போகிறது நெக்ஸ்ட்டு coordination system. Coordinate system, Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system. So that means what? A Cartesian coordinate system la ஒரு frame of reference வச்சு நம்ம சொல்லுவோம். See, just imagine இது எப்படி சொல்றோம் இல்லையா, this is x axis, y axis, இது z axis. ஓகே, இதான் வந்து கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம். அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம், we are explaining in a ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வச்சு சொல்லுவோம். இதான் அந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம், x y z. இப்போ see this is, இது x டைரக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அப்படின்னா இந்த பிளேஸில் ஆப்போசிட் பிளேஸ், இந்த பிளேஸில் இதுதான் வந்து எக்ஸோட கோஆர்டினேட்ஸ். இது வந்து எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இது ஒய் இல்லையா, அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா, இதுதான், இது வந்து ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ். ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல இதுக்கு பேரலா இப்படி இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்து இசட் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் நம்ம எப்படி சொல்லலாம், எக்ஸ் ஒய் இசட்டு. ஓகே, இதுதான் கோஆர்டினேட்ஸ். இந்த ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒய் இசட் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளா. ஓகே, ஸோ இது வந்து எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸு, இது ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ், இது வந்து இசட் கோஆர்டினேட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின் இது ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம், இது இசட், இது ஒய் கோஆர்டினேட்டு, இந்த எல்லோ வந்து எக்ஸ் கோஆர்டினேட். ஸோ இங்கே ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம். இந்த பிளேஸ் எனி ஒரு பாயிண்ட் இந்த இடத்துல இருக்குது, ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிங்க இந்த பிளேஸ் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ இதை நான் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவேன், 3 டைமென்ஷனில் பார்க்கணும், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னா ஐ கேன் இமேஜின் ஒரு லைன் வரைவேன் இல்லையா, எப்படி லைன் வரையலாம், ஸோ இங்கேருந்து ஒரு லைன் வரைவேன். ஸோ இந்த லைன் தான் வந்து எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டு, இங்கேருந்து ஒரு லைன் வரைவேன், அது வந்து ஒய் கோஆர்டினேட்டு. பாயிண்ட் இங்கே இருக்கிறதுனால இங்கேருந்து ஒரு லைன் வரைவேன். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு இதான் வந்து இசட் கோஆர்டினேட்ஸ். அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லலாம், இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்டை எக்ஸு ஒய் இசட் கோஆர்டினேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? ஸோ இது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், ஜஸ்ட் இமேஜின். ஸோ see this, இப்படி இருக்கு எக்ஸு, இது ஒய், இது இசட்டு. இந்த ஸ்பேஸில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணிப்போம், பாயிண்ட் 1 பாயிண்ட்டு. ஸோ இது நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்னா, we can represent ஒரு கோஆர்டினேஷன் சிஸ்டம் மூலமாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். இது எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வந்தால் இதுதான் வந்து எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அடுத்தது
இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட். ஸோ இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல ஏதோ இது y அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து y கோஆர்டினேட்ஸ். ஓகே, இப்படி இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட் வந்து z கோஆர்டினேட்ஸ். ஸோ இங்கே இருக்கிறதுனால 3 டைமென்ஷனாக இது வியூ பண்ணணும். ஸோ இது வந்து z கோஆர்டினேட்ஸ். ஓகே, இதான் வந்து கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, கார்ட்டீசியன் coordination system. Okay, இதை பேஸ் பண்ணி ரைட் ஹேண்டட் கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அப்படின்னு போட்டு நியர்லி ஒரு 4 டயக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் நாட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அது கொஞ்சம் 3 டைமென்ஷனலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், கொஞ்சம் இமேஜினரியாக. ஸோ யூ வில் டிஸ்கஸ் தட் இஸ் லேட்டர். இல்லைனா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ வெரி ஸ்மால் கான்செப்டாக ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் த பாயிண்ட் ஒன் இஸ் பாயிண்ட் மாஸ். Point mass அப்படின ஒரு டாபிக். Point mass. What is point mass? To explain the motion of object which has finite mass, the concept of point mass is required. எப்படின்னா first just imagine ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து representing ஒரு mass of object represent பண்ணுறோம். This is mass of object. ஏன் இதை எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறோன்னா, ஸோ இஃப் யூ அஸ்யூம் த பாயிண்ட் பி கான்சன்ட்ரேட்டட், ஒரு பாயிண்ட்டை அஸ்யூம் பண்ணுறோம், தென் தி ஐடியலைஸ்டு மாஸ், இந்த மாஸுக்கு பேர் தான் வந்து பாயிண்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ இட் ஹாஸ் நோ இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர். இதுக்கு ஷேப்போ சைஸோ கிடையாது. ஜஸ்ட் இமேஜின் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you know about that, to analyze motion of earth with respect to sun, motion of earth இப்படி இருக்கு. you know சன்னை வந்து எர்த் ரொட்டேட் ஆகி வருது இல்லையா. ஸோ வி கன்சிடர் ஆஸ் ஒரு பாயிண்ட் டாட் வச்சுட்டு வரையும் பார்த்துங்க, இப்படி கன்சிடர் பண்ணுறோம் இல்லையா. இதான் வந்து எர்த்தோட பாயிண்ட் மாஸ். ஸோ இதுக்கு சைஸு ஷேப்லாம் கிடையாது. பட் வி கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். என்னென்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம், இதை சிம்பிளாக ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ பாருங்கள் அப்படின்னா வாட் இஸ் பாயிண்ட் மாஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ let the mass of any object to be assumed. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, இதோட மாஸை வந்து ஒரு பாயிண்ட்டாக நான் வந்து அஸ்யூம் பண்ணுறேன். ஸோ தென் திஸ் ஐடியலைஸ்டு மாஸ், இதுக்கு பேர் தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம், நம்ம பாயிண்ட் மாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இதுக்கு நோ இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர், ஷேப்பு சைஸ்லாம் கிடையாது. ஸோ ஆக்சுவலாக மேத்தமெட்டிக்கலி a point mass has finite mass with 0 dimension. மேத்தமெட்டிக்கலா இந்த பாயிண்ட் மாஸ் எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம, மேத்தமெட்டிக்கலி a point mass has finite mass with 0 dimension. டைமென்ஷன் கிடையாது, 0 டைமென்ஷன் அதுக்கு. ஈவன் தோ இன் ரியாலிட்டி எ பாயிண்ட் மாஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். உண்மையாகவே பாயிண்ட் மாஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா, இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனைட் மாஸ்னு ஒன்று அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா. இது இப்படி இருக்குது, இது எப்போது அஸ்யூம் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா பாயிண்ட் மாஸ் அப்படின்னு பேர். ஓகே, இட் ஆஃபன் சிம்பிளிஃபைஸ் அவர் கால்குலேஷன். நம்ம கால்குலேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் we are assuming point mass. Could you understand? என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? Try to understand the concept. What is point mass? Point mass என்ன சொல்றோம், we are assuming ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மாஸை அஸ்யூம் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாஸுக்கு பேர் தான் பாயிண்ட் மாஸ், அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸுக்கு பேர் தான் பாயிண்ட் மாஸ். அதுக்கு வந்து ஒரிஜினலாக சைஸு ஷேப்பு கிடையாது. மேத்தமெட்டிக்கலாக பாயிண்ட் மாஸ்னால் ஒரு ஃபைனைட் மாஸ் வித் 0 டைமென்ஷன். ஓகே, ரியலாக பாயிண்ட் மாஸ்ன்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது. எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா, வி ஆர் சிம்பிளிஃபைங் ஒரு கால்குலேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பாயிண்ட் மாஸ். ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் மாஸ். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க என்னென்னா,
டு அனலைஸ் மோஷன் ஆஃப் எர்த் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சன். சன்னை பேஸ் பண்ணி எர்த் ரொட்டேட் பண்ணி வருது இல்லையா, அது சொல்லும்போது திஸ் இஸ் பிகாஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சன் அண்ட் எர்த் இஸ் வெரி லார்ஜ் கம்பேர்ட் டு சைஸ் ஆஃப் எர்த். எர்த்தோட சைஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது சன்னோட டிஸ்டன்ஸும் சன்லேருந்து எர்த்தோட டிஸ்டன்ஸ் எப்படின்னா ரொம்ப லாங்கு. ஸோ அதனால் எர்த்தை நம்ம என்னென்னு அசியூம் பண்ணிப்போம், பாயிண்ட் மாஸ்ன்னு அசியூம் பண்ணிப்போம். ஓகே, இஃப் வி த்ரோ அன் இர்ரெகுலர் ஆப்ஜெக்ட் லைக் எ ஸ்மால் ஸ்டோன் இன் ஏர், ஒரு ஏரில் ஒரு ஸ்மால் ஸ்டோனை தூக்கி போடும்போது என்ன ஆகுனா, டு அனலைஸ் இட்ஸ் மோஷன் இட் இஸ் சிம்பிளர் டு கன்சிடர் தி ஸ்டோன் ஆஸ் ஏ பாயிண்ட் மாஸ். அந்த ஸ்டோனை நம்ம என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணிப்போம், ஒரு பாயிண்ட் மாஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணிப்போம். ஓகே, ஸோ த சைஸ் ஆஃப் ஸ்டோன் இஸ் வெரி ஸ்மாலர் தென் த டிஸ்டன்ஸ் த்ரூ விச் இஸ் ட்ராவல்ஸ். தூக்கி போடும்போது அந்த ஸ்டோன் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் தூக்கி போடுறேன், ஏறினா ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் தூக்கி போடும்போது அந்த பாயிண்ட் மாஸ் எப்படி இருக்கும், அந்த சின்ன ஸ்டோனோட மாஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இல்லையா, அதனால் வி கன்சிடர் ஆஸ் பாயிண்ட் மாஸ். ஓகே, இதான். ஸோ இது பேர் தான் பாயிண்ட் மாஸ் அப்படின்னு பேர். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு நியூ கான்செப்ட்டு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். வாட் இஸ் த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு. ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்னால் என்னது, பாயிண்ட் மாஸ்னால் என்னது, பட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ 1 or 2 times திருப்பி ரிப்பீட்டடாக பாருங்கள், உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் பாயிண்ட் மாஸ்னால் என்னது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லீனியர் மோஷன். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் மோஷன். ஸோ லீனியர் மோஷன், சர்க்குலர் மோஷன். வாட் இஸ் லீனியர் மோஷன்? ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் மூவ் ஆகுது, ரைட்டா? இது ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட் இமேஜின் பண்ணிங்க, இங்கேருந்து மூவ் ஆகி பின்னு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போகுது இல்லையா, இதுக்கு பேர் தான் லீனியர் மோஷன் பேர். ஸோ an object is said to be in a linear motion if it moves in a straight line. ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஏல ஸ்டார்ட் பண்ணி பியில் போய் முடியுது இல்லையா, ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக, இதுக்கு பேர் தான் லீனியர் மோஷன் அப்படின்னு பேர். எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா, an athlete running in a straight ட்ராக்ல ஓடுறாரு இல்லையா ஒரு ஆத்லெட்டு, அது சொல்லலாம். a particle falling vertically downwards to earth. ஒரு பார்ட்டிக்கல் எர்த்தில் கீழே விழுறது இல்லைன்னா, ஒரு ஆப்பிள் ஒரு ட்ரீல கீழே விழுது இல்லையா, இது ஒரு லீனியர் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸ்ட்ரைட் பாயிண்ட் ஏலேருந்து பி, ரைட்டா? இது எப்படின்னு சொல்லலாம், இங்கே ஏலேருந்து பி, இது பேர்த்தா லீனியர் மோஷன் அப்படின்னு பேர். வாட் இஸ் சர்க்குலர் மோஷன்? Circular motion is defined as motion described by an object traversing a circular path. இப்போ ஏல இங்கே ஆரம்பித்து திருப்பி ஏலே முடியுது இல்லையா, இது பார்த்தா சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஏல ஆரம்பித்து ஏலே முடியுது இல்லையா, இதுதான் சர்க்குலர் மோஷன். என்னன்னு சொல்லலாம், ஸோ வி ஆர் ரொட்டேட்டிங். ஒரு ஸ்டோனை வச்சு கட்டி ரொட்டேட் பண்ணுவோம், பார்த்துருக்கீங்களா? ரொட்டேட் பண்ணுறது பேர் தான் ஒரு சர்க்குலர் மோஷன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம மோஷன் ஆஃப் சேட்டலைட் அரவுண்ட் எர்த்து. நம்ம அனுப்பியிருக்கோம் இல்லையா ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்லாம் எர்த்தை சுற்றி வருது இல்லையா, இது பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஏ சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இதில் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சர்க்குலர் மோஷன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன். So next rotational motion. What is rotational motion? If any object moves in a rotational motion about an axis, ஒரு ஆக்சிஸை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா அது பேர் ரொட்டேஷனல் மோஷன் அப்படின்னு பேர். During rotational, every point in the object transverses in a circular path about an axis. எப்படி சொல்லலாம்னா, நம்ம பார்த்துருப்போம், you know about that, earth rotate ஆகுது இல்லையா, see the rotation of earth தன்னைத்தானே சுற்றிக்குது இல்லையா, ஒரு ஆக்சிஸில் ரொட்டேட் ஆகுது எர்த்து, ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சிஸில் இட் வில் பி ரொட்டேட்டிங். ஓகே, அது ஒரு மெயின் சொல்லலாம். அடுத்தது என்ன சொல்லலாம், we know about spinning of earth சொல்லலாம். ஒரு டிஸ்கோ ரொட்டேட் பண்ணுவோம், ரைட்டாக பம்பரம்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா, இட்ஸ் ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா. ஸோ இது பார்த்தோன்னா ஒரு ரொட்டேஷனல் மோஷன், ஒரு ஃபிக்ஸட் ஆக்சிஸ் இப்படி இருக்குன்னா, ஸோ சி
இப்படி இருக்கும். ஸோ இட் வில் பி ரொட்டேட்டட் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஆக்சிஸ். இந்த ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா, அது பேர் ரொட்டேஷனல் மோஷன். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், வாட் இஸ் லீனியர் மோஷன். ஒரு ஏ பாயிண்ட்லேருந்து பி பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக மூவ் ஆச்சுன்னா அது பேர் லீனியர் மோஷன். சர்க்குலர் மோஷன்னா எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதே இடத்துல வந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா அது பேர் சர்க்குலர் மோஷன். ரொட்டேஷனல் மோஷன்னா ஒரு ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா அது பேர் ரொட்டேஷனல் மோஷன். ஸோ ஃபோர்த் ஒன் இஸ் வைப்ரேட்டரி மோஷன். Vibratory motion. What is vibratory motion? ஒரு object or particle executes to and fro motion. To and fro னது முன்னும் பின்னும். To and fro motion about a fixed point. ஒரு fixed point வச்சுக்கிட்டு முன்னும் பின்னும் போயிட்டு வருது இல்லையா, அது பேர் தான் வந்து வைப்ரேட்டரி மோஷன் அப்படின்னு பேர். கிட்டார் வாசிப்பாங்க இல்லையா, அது ஒரு வைப்ரேட்டரி மோஷன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விங் ஆகுது இல்லையா, ஊஞ்சல் ஆடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா, அது ஒரு வைப்ரேட்டரி மோஷன். இது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வைப்ரேட்டரி மோஷன்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? லீனியர் மோஷன், சர்க்குலர் மோஷன், ரொட்டேஷனல் மோஷன் அண்ட் வைப்ரேஷனல் மோஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது என்னென்னா motion in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. Okay, motion in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. Okay, what is 1 dimension? 1 dimension motion is the motion of particle moving along a straight line. First பார்க்க போறது 1 dimension. What is 1 dimension? எப்படி சொல்லலாம்? It is a motion of a particle moving along a straight line. இதுக்கு பார்த்தா மோஷன் இன் 1 dimension. எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொல்லலாம், அது ஒரு கார் மூவ் ஆகுது இல்லையா, ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக ஒரு காரு இந்த பிளேஸ்லேருந்து இந்த பிளேஸ் மூவ் ஆகுது இல்லையா, இது பார்த்தா 1 dimension. A to B 1 dimensional அப்படின்னு பேர். ட்ரெயின் போகுது இல்லையா, ஸோ மோஷன் ஆஃப் ட்ரெயின் எல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரைட் பாத்து இந்த பிளேஸ்லேருந்து இந்த பிளேஸ் போகுது. ஓகே, an object falling freely under gravity, எர்த்தில் ஒரு பாடி ஃப்ரீ ஃபாலிங்காக எர்த்துலேருந்து கீழே விழுது இல்லையா, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 dimensional மோஷன். ஓகே, வாட் இஸ் 2 dimensional மோஷன்? If a particle is moving along a curved path in a plane, ஒரு பிளேனில் ஒரு கர்வ்டு பாத்தில் மூவ் ஆகுது இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 2 dimension அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு கர்வ்டு பார்த்தா ட்ராவல் ஆகுது. ஸோ இது ஒரு ஆக்சிஸ் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிங்க, இப்படி மூவ் ஆகிறது இல்லைனா இப்படி மூவ் ஆகுறது, ஒரு கர்வ்டாக மூவ் ஆகுது இல்லையா, அது பார்த்தா 2 dimensional. எக்ஸாம்பிள்னா சொல்லலாம், மோஷன் ஆஃப் ஏ காயின் ஆன் ஏ கேரம் போர்டு. கேரம் போர்டில் காயின் மூவ் ஆகும் போகும் இல்லையா, அது ஒரு 2 dimensional. இப்படி போகும் இப்படி போகும், 2 dimensional. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேரம் போர்டு மூவ் ஆகுறது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காயின், ஒரு இன்செக்ட், ஒரு பூச்சி போகுது இல்லையா, இன்செக்ட் ட்ராவலிங் ஓவர் ஏ ஃப்ளோர் ஆஃப் ஏ ரூம், ஒரு ரூமில் போயிட்டு வருது இல்லையா, போகுது இல்லையா, வளம் வரும் பாருங்கள், ஒரு ரூமில் பூச்சி நடந்து போகுது இல்லையா, அது ஒரு 2 dimensional. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் 3 dimensional? Three dimensional, a particle moving in
usual three dimensional space. Space as three dimensional motion. Okay, so என்ன இதுன்னு சொல்லலாம், பேர்ட் ஃப்ளை ஆகுது இல்லையா, பறவை பறக்குது இல்லையா, அது ஒரு 3 டைமென்ஷனல். ரேண்டம் மோஷன் ஆஃப் கேஸ் மாலிகுல்ஸ், ஒரு கண்டெய்னரில் கேஸ் மாலிகுல்ஸ்லாம் ஒரு டயர் டியூப் இருக்கு இல்லையா, அது உள்ள கேஸ் மாலிகுல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மூவிங் இன் 3 டைமென்ஷனல். ஃப்ளையிங் எ கைட் இருக்கு இல்லையா, விண்டு பட்டம் பறக்குது இல்லையா, அது ஒரு 3 டைமென்ஷனல். இது வந்து 3 டைமென்ஷனல் மோஷன். வாட் இஸ் 1 டைமென்ஷனல்? ஒரு ஸ்ட்ரைட் மோஷனாக இருந்துச்சுன்னா 1 டைமென்ஷனல். எக்ஸாம்பிளோட ஞாபகம் வச்சுக்கிங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஒரு ட்ரெயினோ ஒரு காரோ மூவ் ஆகுது இல்லையா, ஒரு ஸ்ட்ரைட் பார்த்து A to B அப்படி மூவ் ஆகிறது பேர் பார்த்தா 1 டைமென்ஷனல். 2 டைமென்ஷனா பார்ட்டிகுலர் மூவிங் எல்லாம் கேர்டு பார்த்தா போச்சுன்னா அது பேர் வந்து 2 டைமென்ஷனல். ரைட்டாக காயின் கேரம் போர்டில் போகிறது, இன்செக்ட் மூவ் ஆகிறது, ஃப்ளோரில் நடந்து போகிறது, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 2 டைமென்ஷனல். வாட் இஸ் 3 டைமென்ஷனல்? எ பார்ட்டிக்கல் மூவிங் இன் ஏ யூஷுவல் 3 டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ். 3 டைரெக்ஷனில் எக்ஸ் ஒய் இசட் 3 டைரெக்ஷன்லையும் போகுது இல்லையா, அது ஒரு கைட்டு பறக்கிறது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ் மாலிகுல்ஸ் இன் எ டியூபு. நெக்ஸ்ட் வந்து பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை ஆகுது இல்லையா, இதெல்லாம் ஒரு 3 டைமென்ஷனல். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு. நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி பேசிக் ஃபண்டமெண்டல். வாட் இஸ் தட்? ஃபஸ்ட்டு கைனமெட்டிக்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம், ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம், தேர்டு பாயிண்ட் மாஸ்னு ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1 டைமென்ஷனல், 2 டைமென்ஷனல், 3 டைமென்ஷனல் பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ நவ் அசைன்மெண்ட் ஃபார் தி யூனிட் 2, அசைன்மெண்ட் 1. Kinematics. Okay, kinematics oda assignment. First question number 1 என்னன்னு சொல்லலாம், what is frame of reference? Second, what is Cartesian coordinate system? Explain types of motion with the examples. Fourth one is, what is point mass? Fifth one is, explain one, 2 and 3 dimensions with examples. Okay, with examples. So what is frame of reference? Page number 42 la irukku frame of reference nu irukum. Next, what is Cartesian coordinate system? Again same page number 2, அந்த diagram இருக்கு இல்லையா, Cartesian coordinate system இருக்கு இல்லையா, அதில் அந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், at any instant of time the frame of reference with respect to which the position of object is described in terms of position coordinates x, y, z. இது பேர் தான் Cartesian coordinate system with diagram-ஓட வரையணும் இந்த கொஸ்டினுக்கு. Explain types of motion. Types of motion இருக்கு, linear motion example, circular motion and the next rotational vibration motion with the example. Any one example எதனா போதும். What is point mass? Right, page number 43 ல point mass னு கொடுத்திருக்கோம். So the mass of any object to be assumed to concentrated at any point
then this is idealized mass is called point mass அப்படினு. ஓகே, இத பார்த்து எதனா போதும். அடுத்தது explain 1 dimension 2 dimension 3 dimension இருக்கு. இந்த utilized wordல கொடுத்திருக்கு இல்லையா, அதான் 1 dimension definition with example. ஓகே, 2 dimensional first suppose பாத்தீங்கன்னா motion in 1 dimension கொடுத்திருக்கா, 1 dimensional page number 45 ல 1 dimensional motion is the motion of particle moving along a straight line. அதை எழுதிட்டு any one example எழுதணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா motion in 2 dimensions அப்படி இருக்கும். If a particle is moving along a curved path in a plane, then it's said to be in 2 dimensional motion. அதை எழுதிட்டு you write any one example. Next 3 dimensional particle moving in usual 3 dimensional space as 3 dimensional motion. அதை எழுதிட்டு you write any one example. That's it. Okay, so new topic கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் புது கான்செப்ட்னால. ஸோ கொஞ்சம் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க. இந்த டாபிக் போக போக டீட்டெயில்டாக நம்ம படிக்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். வாட் இஸ் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்னு ஜஸ்ட் ஒரு டெஃபினேஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸுக்கு, பாயிண்ட் மாஸுக்கு, எல்லாத்துக்குமே. ஸோ இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் போக போக உங்களுக்கு இந்த யூனிட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ டூ யுவர் அசைன்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஹாவ் எ நைஸ் டே. தேங்க்யூ.